الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اخترت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدر وحدد مقدر ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله بإساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنعة ولا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو وسواس أو من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظره في انتكاس وقلوبه في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرسنا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل صور ومعمل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sambung lagi pengajian kita pada pertemuan yang lalu. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-targhib fi iktisabil halal wal ijmal fi talabir rizq wat tarhib minal haram. Ini hadis Nabi Muhammad yang membicarakan tentang motivasi mencari bekerja yang halal dan motivasi untuk baik-baik di dalam menuntut rezeki. Dan hadis ini menjadi ancaman buat orang dari cara yang haram. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang untuk pencarian. Wa qala ta'ala, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sudah kami jadikan bagi kalian fiha, di dalam dunia ini, ma'ayish, tempat bekerja, bercari. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur, sedikit yang kalian syukuri. Artinya banyak manusia itu yang tidak bersyukur. Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat itu, tapi jika kalian kufur,
maka adabku sangatlah pedih. Jadi Allah jadikan emang di dunia ini, bumi ini untuk bercari. Sebenarnya cukup. Makanya ada salah seorang tokoh di India itu namanya Mahatma Gandhi. Ujar Mahatma Gandhi itu, dunia ini cukup untuk menghidupi semua orang, tapi dunia ini tidak cukup untuk menghidupi satu orang yang rakus. Makanya kalau kita lihat, kita sedih memang, kayak di Hulu itu kan banjirnya luar biasa, sampai tenggelam, sampai ke hantam. Tapi satu sisi yang lain kita lihat memang karena keserakahan manusia. Karena kalau seandainya semua orang itu mengambil porsinya yang sesuai dengan hajat saja masing-masing, maka cukup, tidak ada sampai begitu. Tapi karena ada yang serakah, sudah punya tambah banyak, mau banyak lagi, mau banyak lagi, mau banyak lagi, sehingga hutannya rusak hingga akhirnya banjir. Makanya peneliti alam itu mengatakan kalau sungai itu warnanya kuning, keruh, itu berarti alam sudah tidak sehat. Kalau sungai itu kuning banyunya, berlumpur, itu sudah ciri alam tidak sehat. Ya. Padahal kalau memang mereka tidak jual tanah-tanah mereka untuk kepentingan orang-orang besar itu, di Hulu sana pada mungkin banjir. Ya, tidak dijual lahannya untuk tambak, tidak dibikin misalnya kayak sawit yang luas sekali, maka masih sehat, iwaknya masih banyak, satwa liarnya masih hidup, pesut segala macam. Cuma karena keserakahan, makanya kan zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, fil barri wal bahr, karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena kerusakan manusia sendiri, ulah tangan-tangan manusia sendiri. Ya, satu sisi sedih, tapi satu sisi sebenarnya itu pelajaran untuk tidak mengeksploitasi alam, tidak serakah dengan alam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyah tadiba ahadukum husmatan ala dhahri khairul lahum min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, muttafaqun alaih. Kata Nabi kita Muhammad, sungguh salah seorang kalian mencari kayu bakar seikat, lalu ditaruhnya di punggungnya untuk dijual, itu lebih baik daripada meminta-minta, lebih baik daripada meminta kepada seseorang lalu dia diberi atau dia nggak dikasih. Tetap lebih baik orang yang bercari. Ya. Lebih baik ya Nabi, kau mencari kayu bakar daripada hidup meminta-minta. Jalan ke rumah, satu rumah ke rumah ke rumah ke rumah. Awak sehat, tenaga masih kuat, Nabi larang itu. Makanya kan kita pernah bahas juga, termasuk anak-anak kita itu kalau bisa hari raya jangan diberikan ini berjalan-jalan itu. Ya. Kalau udah keluarga kan ada bapak, karena kan dibari. Ya. Ini yang dilihat nih anak siapa, ini dari kampung mana, disuruh wadai kada mau makan, disuruh naik kada mau jual. Rupanya minta duit. Jangan dibiarkan, jangan. Itu kan kekanak jua. Justru golden egg pendidikan itu ada di masa anak-anak itu. Usia dari baru lahir itu sampai umur SD itu masa-masa pembinaan karakter. Kalau di masa itu kita lalai, maka sampai tua apa yang kita coret di masa itu itulah yang terbentuk. Jadi jangan kita kira masih kekanak juga, biar aja ini yang minta-minta. Jangan. Ketika kita biarkan sampai tua, ini orang yang turun untuk minta-minta itu. Ya, tega dia untuk minta-minta.
tidak ada rasa malunya. Kenapa? Tertanam dari masa kecilnya. Karena alam bawah sadar kita itu terwarnai lebih besar di waktu anak-anak. Ya. Kada usah biar jauh-jauh, kita yang Tuhan aja misalnya, kalau yang marah pasti tuh ungkit tuh bahari. Mama aja bahari kada gitu, abah aja, mama aja bahari gitu, abah aja bahari dengan nenek kada gitu, dengan kain. Artinya kita mencoba untuk mendidik bagaimana kita dididik, tanpa sadar kita ngomong begitu biasanya. Ya, ketika anak-anak tuh ngomong begitu, kenapa? Karena begitulah kita lagi kecil dididik, maka karakter kita ditua, cara mendidik tanpa sadar juga ikut dengan orang tua. Itu menandakan kalau memang usia kecil itu pengaruh. Makanya Nabi ketika masalah sholat saja 7 tahun disuruh ya, Nabi. Kalau 10 tahun tidak mau pukul ya, Nabi. Karena itu masa pembentukan karakter. Ya, jadi jangan biarkan anak-anak kita untuk minta-minta di hari raya, jangan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fil talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'aha anha fattaqullaha wa ajmilu fil talab khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Kata Nabi kita Muhammad, wahai manusia, ini biasanya waktu khutbah ini, ya ayyuhan nas, ini, wahai manusia, takwalah kamu kepada Allah dan berbaik-baik cara mencari rezeki itu, berbaik-baik, wa ajmilu, bercantik-cantik, bagus-bagus caranya dalam mencari rezeki itu. Sungguh kata Nabi, fa inna nafsan, sungguhnya seseorang tidak akan mati dia sampai memang rezekinya sempurna. Jadi rezeki yang Allah tetapkan itu tidak akan habis kecuali umurnya habis. Jadi sinkron jatahnya. Ya Allah Ta'ala, ikam di dunia jatah ikam selama hidup 1 miliar. Dari kecil kita dicicil tuh. Belanja 1000, sangu SD kurang 1000. Kawin kena jujur anak kurang 10 juta kurang. Apabila duit itu habis, berarti umurnya habis. Nah gitu. Ada memandangkan macam itu pengertiannya. Jadi jar hadis, tidak akan mati seseorang sampai rezekinya sempurna. Sampai rezekinya sempurna. Sekalipun terlambat rezekinya, terlambat juga. Ya, jadi rezeki menyesuaikan dengan umur. Dan kalau kita pikir-pikir terkadang bujur itu bukan sekedar omongan. Kan kita yakin Nabi pasti kada berdusta. Cuma kan pemahaman kita terhadap hadis bisa salah. Tapi kalau kita pahami hadis ini seperti pengertian ini, artinya kan kita memahami nih. Ini kan hadis mengatakan tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya sempurna. Lalu pemahaman kita berarti, ini pemahaman kita, kalau Nabi pasti bujur. Pemahaman kita belum tentu bujur. Makanya ketika kita memahami Al-Quran, memahami hadis, jangan langsung ini pasti bujurnya. Allah Ta'ala mengatakan di hadis, iya itu hadisnya bujur, Qurannya bujur, cuma pemahaman ikam bisa salah. Nah pemahaman kita kan berarti kalau umur itu habis maka rezeki habis. Kalau rezekinya masih ada berarti insya Allah umurnya masih ada. Nah pemahaman kita ini kalau kita pikir bujur juga. Ulun perhatikan ada kawan seumuran, kuitannya itu memang kawan ini dengan sanaknya banyak, racap. Usia itu tidak jauh beda antara adik dengan kakak. Jadi ketika yang satu bujang, semua bujang anaknya, karena usianya tidak jauh beda. Orang tuanya dasar rezekinya lancar, jualan, showroom motor, berkembang. Tapi ketika anak ini menikah, lain kehidupannya. Menikah itu susut, hingga akhirnya tinggal sedikit aja. Karena ini hanya menanggung 1-2 anak aja lagi dengan hidupnya dengan bininya. Banyak orang lihatnya kayak itu. Oh ternyata ya. Kita awalnya mungkin gak ada biasa banyak gawian. Ketika timbul anak satu, ada tuh tiba-tiba. Tambah lagi sebutin, ada tuh lagi. Makanya orang tua bahari itu rezeki
Dan kalau anak ini tuhaan bujangan coba lihat orang nang jaya, orang nang pegawai aja. Pegawai iya, kemudian nang di luaran iya, karena anaknya sudah ampih, inya pensiun kurang ulang duitnya. Ya memang porsinya macam itu gitu kan. Jadi jangan begasak-gasakan gitu bahasanya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takutlah kepada Allah, bagus-bagus dalam mencari rezeki, bagus-bagus di sini. Takutlah kepada Allah, baik-baik dalam mencari rezeki. Khudhu mahalla wa da'u ma haruma. Ambil saja sesuatu yang halal, tinggalkan yang haram. Dan jangan juga sudah juga berdoa minta kalau sugih-sugih juga ya tenang aja ya. Karena emang porsinya emang ditentukan dah. Kalau nya sugih syukuri, banyak berbagi, banyak membantu orang. Kalau nya kada sugih-sugih ya dinikmati aja sesuai dengan ketentuan. Tapi jangan juga koler. Dan apa itu dari rezeki sesuai. Jadi tenang-tenang aja lah. Tuhan kita tuh sugih. Tuhan kita sugih. Ngarannya gen apa? Al-Ghani Ar-Razzaq yang kaya ya. Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Masa kita nang bisi Tuhan macam itu takutan miskin? Tenang aja ya. Tenang. Yang penting digawi aja, diusahakan aja. Masalah cukup kada cukup insya Allah cukup aja ya. Asal kita digawi aja gitu. Tenang aja, rezeki itu Allah yang tanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu kan janji Allah. Kita yang yakin, kita beriman. Ya, tidak ada yang di dunia ini kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Cuma kita mengusahakan aja. Ya. Asal mau berusaha aja, cukup aja syarat rukunnya, insya Allah cukup aja. Sedikit berarti itu pengampun kita. Banyak berarti ada isyarat ketika banyak itu. Oh, kan berbagi, perhatikan tetangga, perhatikan keluarga, zakat dikeluarkan. Ada isyarat. Karena kan kebutuhan primer orang kan sama aja tuh, kebutuhan pokok orang. Ya. Kita dengan orang sugih, macam kayak artis, kan, macam kayak Haji Isam, kan. Kebutuhan kita kan sama aja sebenarnya. Makan, pakaian, rumah cukup. Kalau ada kelebihan, berarti itu ada isyarat. Ada isyarat untuk apa diberi sugih ini sebenarnya. Gitu, nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Allah katakan untuk segala rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai segala para rasul, makanlah kalian yang baik dan beramal soleh. Nah ini penjelasan yang minggu kemarin. Kalau kita itu makan kada baik, maka ibadah kita mesti kada baik. Kalau makanan kita halal, maka ibadah kita mesti baik. Jadi kalau orang itu makan haram, maka tertariknya ke arah maksiat. Inya handak atau kada handak, pastinya ada lepas dari jalur. Tapi kalau makanannya bagus, insya Allah inya baik ibadahnya. Dan ayat ini kan digandeng juga, makan yang baik baru beramal soleh. Dan disebut duluan adalah, dalam ayat ini yang disebut duluan adalah makan yang baik baru beramal soleh. Ya. Bahkan secara zahir pun iya juga, orang yang kadang menjaga kesehatan aja dalam makan sembarangan, maka ibadahnya terganggu. Sakit kepala, kada beambihan, kolesterol naik, makan sembarangan, asam urat naik, maka kehusuan sembahyang sedikit banyak ya terganggu. Makanya kalimatnya bukan hanya yang halal tapi yang baik, thayyib.
baik. Makanlah wahai para rasul yang baik-baik. Kalau halal mesti sudah, tapi yang baik, yang bergizinya, kalau bisa yang sehat. Ya. Baru beramal soleh. Nah, artinya kalau makannya kada baik, berarti amalnya kada diterima juga. Nah, itu. Innar rajula ya Nabi. Seseorang, sungguh seseorang ya Nabi. Apa dalam hadis kan? Inna layak dhiful luqmatal harama fi jawfi kama yutaqabbala minhu arba'ina yauman. Ada hadis itu. Siapapun ya Nabi, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan yang haram dalam perutnya, maka kada diterima 40 hari amal ibadahnya. Makanya ayat Qur'annya ini nih, makanlah yang baik dan beramal soleh. Ini bima ta'maluna alim, sungguh aku kata Allah dengan apa yang kamu lakukan aku tahu kata Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian yang baik. Lalu kemudian Nabi menyebutkan seseorang yutilus safar, jauh perjalanannya, asy'ata akbar, penuh dengan debu, dipenuhi dengan debu, yamuddu yadayhi ila sama, lalu inya berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, wa masyrabahu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghadhiya bil haram, bahkan inya tumbuh dari daging yang haram. Fa anna yustajaba lahu, bagaimana mau dikabulkan doanya kalau makanannya haram? Ya terkadang Allah tuh berjanji ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku aku akan kabulkan. Sudah juga berdoa cuma kada kabul-kabul, barangkali karena ada temakan yang haram, ada pakaian yang haram, minumannya haram mungkin. Jadi doanya kadang mau kabul. Ya. Di awal hadisnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Duit hasil mencuntan, duit hasil korupsi, menipu orang, kalau disedekahkan kada Allah terima, ya kada berpahala. Banyak duit apa rupanya duit rakyat misalnya, duit orang ditipu, duit jamaah ditipu misalnya. Lalu nya ibadah bagaimana umroh. Kenapa menghapus dosa antara umroh dengan umroh kada diterima? Kenapa? Duitnya kada baik, tidak Allah terima. Jadi jangan dikira mengambil duit mencuntan lalu tiba-tiba disedekahkan untuk beramal, kada bekas. Jadi hati-hati perkara hak adami. Rawahu Tirmidzi. Ini ternyata hadis yang kita baca ini sesuai dengan pembahasan yang di kitab sebutinnya. Dari kemarin sudah masalah haji sesuai juga. Ada sedikit membahas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Terakhir kita membahas wa idza ataita ahlaka faqul bismillah Allahumma jannibna syaitan
wa jannibish syaitana ma razaqtana wastur nafsaka wa ahlaka bisaubik. Itu terakhir. Apabila kamu mendatangi istrimu, keluargamu, berkumpul laki bini, maka ucapkanlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkan juga syaitan dari rezeki yang kau beri kepada kami. Kalaunya jadi anak, maka insya Allah anak itu terhindar dari syaitan. Ya, baca doa. Bagus lagi bertambah, yang lakinya asyhadu alla ilaha illallah, bininya menyambung asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadat sepanggal bersatu. Ketika ingin bersatu, syahadatnya pun bersatu. Dan tutup dirimu dan binimu pakai pakaian, walaupun tidak ada yang melihat. Tutup. Di antara adabnya. Dan dianjurkan, disunnahkan, memang jangan langsung digas. Nah, itu dalam kitab pun dijelaskan. Nabi pun menjelaskan itu. Artinya jangan langsung digas kayak apa, dimain-maini dulu, bermainan dulu. Kenapa ternyata? Oh, ternyata memang terdahulu kita tahu pada ilmu sekarang. Nah, ya, ternyata bebinian itu lambat naiknya, laki itu lakas. Makanya perlu dipancing-pancing ya. Supaya menjaga keharmonisan, karena memang pelajaran seks itu kada tabu sebenarnya. Cuma bagi sebagian orang itu rasa aneh ngebahas, padahal itu penting dibahas. Ya. Penting dibahas. Untuk apa? Supaya harmonis. Terkadang yang laki sudah puas guring, yang bini belum puas. Karena mama terus bininya kada puas. Ya. Ini tapi lain bahasannya. Cuma jangan tabu lah membahas masalah itu gitu. Nah, jangan malu-malu. Memang dipelajari. Bahkan ada ulama bagaimana seks itu diajarkan kepada anak-anak. Cuma bukan masalah caranya itu kan karena tahu seorang ini ya. Cuma bagaimana supaya ketika ada orang yang aneh-aneh kasih tahu anak gitu. Ya. Ternyata kan seks itu kan bukan hanya masalah yang laki-laki menghantam binian, tapi kan ada yang kelainan-kelainan yang kita kada tahu, yang orang yang ketujuh dengan kekanakan, yang orang laki-laki ketujuh dengan laki-laki, kita kada tahu anak-anak gitu. Makanya perlu diberi tahu. Ada daerah-daerah yang memang jangan sampai disentuh oleh orang, itu kan perlu untuk anak-anak gitu. Tapi itu bukan babnya, Bang, bukan wadahnya kita mengkaji di sini. Cuma pian banyakin nonton edukasi macam itu. Dokter Boyke bagus ditonton. Jadi ada dua di YouTube itu ulun ketujuh kadang mendengari. Ya untuk menambah-nambah aja, walaupun kada sering, sesekali bisa. Dokter Boyke dengan Dokter Aisyah Dahlan. Dua dokter itu kadang rame. Dia pengen buka di YouTube. Dokter Boyke itu untuk seks, Dokter Aisyah Dahlan itu untuk masalah psikologis keluarga. Dua ini kalau dikombinasikan, bagus benar. Ya. Bahasannya wa alaika bil hudu was sakinah wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsika min ghairi an taharraka lisanaka qawluhu ta'ala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaba. Tenang ya sidin. Masih berkaitan nih babnya nih. Amun berkumpul laki bini tenang, jangan gerasak gerusuk. Ini yang bujangnya perlu dipelajari. Kalau bahan bian sebagian mungkin sudah lewat sudah ya. Yang bujang ini perlu dipelajari. Tenang di sini. Berkumpul laki bini itu tenang. Bagaimana menciptakan suasana yang tenang. Kalau kamu sudah mulai merasakan inzal, hendak tak keluar,
orgasme. Adalah bacaannya ada. Apabila berkumpul laki bini tadi kan baca doa, berselimut, bertutup, jangan berbuka. Kemudian apabila sudah betul cari wadah yang tenang. Apabila kamu merasakan mau keluar, nah sudah orgasme, sudah puncaknya, maka baca ayat tapi jangan diucapkan dengan lisan, karena boleh dalam hati aja. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaba. Dan dialah Allah yang menciptakan dari air seorang manusia. Lalu Allah menciptakan dari manusia itu nasab, keturunan. Apabila anak keluar, baca itu. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaba. Ulangi ayatnya. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaba. Allah lah yang menciptakan dari air manusia. Maka Allah jadikan manusia itu berketurunan bernasab. Jadi kalau hendak anak laki-laki bini-bini kan ada caranya juga tuh. Lo tahu dari dokter Baikojo tuh kalau makan daging banyakin, yang penting makan sayur anak kan bisa tuh. Tapi dalam amal ulama kita baca juga wa huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ada di Ali Imran, baca di japa-japa sebelum menyapa bentuk lebih. Sebelum tiupkan ruh, umur sebulan, 2 bulan, kehamilan 3 bulan, bacain. Kan anak kan ada anak lakian, udah anak juga kebinian ya. Coba itu ya tawakal. Jadi ada. Entah di kitab mana ulun terbaca. Cuma pernah ulun terbaca, cuma kada ingat di kitab mana. Apabila sudah mau keluar, maka bayangkan hadirkan orang-orang hebat dalam pikiran kita. Hadirkan pikiran orang-orang hebat dalam pikiran kita. Ya. Pas sudah lagi orgasme tadi kan baca ayat ini nih, baca ayatnya ada ayatnya. Kemudian bayangkan, terserah pian bayangkan siapa. Orang-orang ganal dibayangkan. Cuma jangan membayangkan lawan sidinnya. Membayangkan mudahan karena punya jadi karena anak ini kayak sidin gitu nah. Bayangkan hadirkan kayak abah guru, kayak Habib Umar, kayak Buya Syarwani, tampilkan mudahan anak itu kayak sidin apabila jadi gitu. Itu dianjurkan. Ada ulun kedengar tapi di kitab manakah? Cuma pernah ulun terbaca, hayalakan gitu. Ya. Dibayangkan. Mudah-mudahan turun karena memang pengaruh. Di mana? Ada terbaca karena makanya kan bagaimana kondisi seorang ibu ketika hamil itu mempengaruhi nanti anaknya itu. Kalau misalnya ibunya lagi hamil ketujuhnya menghitung-hitung, belajar masih, itu anakku pintar tuh. Ya. Makanya kalau ulama-ulama kita kan disuruh mengaji ibunya apabila lagi hamil, baca surah ini, surah itu, surah Yusuf, apa? Karena emang pengaruh. Ya, pengaruh. Ada terbaca kadang-kadang di kitab kan, di buku kan, di mana kan terbaca, cuma ada terbaca. Ya. Betapa pengaruh orang tua itu akan mempengaruhi anak ketika di masa hamil. Wal afdalu linnasik minat tazawwuji wa tarki ma kana minhuma aslama lidinihi wa aslaha liqalbihi wa ajma'a li fikrihi. Tapi yang paling afdol buat orang nang bahaji sudah laki bini, dia kena dulu sudah digawi itu lagi haji kena aja ya kalau pepet aja gitu untuk keselamatan agamanya, untuk kebaikan hatinya, dan untuk merapikan, menyempurnakan pikirannya, menyatukan pikir supaya kada terpecah kemana-mana. Kalau bahaji linasik bagi orang yang beribadah haji. Makruh dengan sangat
dimakruhkan bagi orang yang tidak ada bini belum, bujangan laki-laki, ayatafakkara fi sya'nin nisa, berpikir tentang perkara bebinian, alladzi yahmilu nafsa 'alal maili ilaihin, pikiran yang kena akan menghantarkan orang tersebut condong kepada bebinian terus, dimakruhkan. Cuma kalau yang terpikir itu wajar aja, orang bujang itu terpikir wajar aja. Cuma kalau sampai mempengaruhi kinerja akal pikiran, maka itu kada wajar lagi. Sesekali binian itu memikirkan masalah jodoh itu wajar ya. Ulama pun pada gitu. Ya. Bujangan terpikirkan masalah bini wajar aja. Nang bini yang terpikir masalah laki wajar aja. Cuma kalau sampai terbawa kepada aktivitas itu kada wajar. Wa man buliya bidzalika, siapa yang diberikan cobaan seperti itu ya. Yang bujang laki yang terpikir binian ada kawin, kada karuan pikiran. Yang biniannya kayak itu juga ditimpakan kayak itu ujiannya. Walam yaqdir ala qumihi biwadha'ifil ibadat, sehingga tidak sanggup lagi dia untuk mengatur ibadahnya yang baik. Dalam sembahyang terpikir, ada inya berduit itulah haji terpikir, melihat orang terus binian di mana-mana terpikir, kada sanggup. Kalau yang gitu yang bujang kawin aja sini, fa alaihi bitazawuj, yang maka wajiblah dia kawin. Makanya hukum kawin itu asalnya mubah, boleh aja anak kawin silakan, anak kada silakan. Cuma kalau inya kena ini, kalau inya terdesak, kalau inya kada kawin, lalu inya akan berontak, inya akan melakukan hal yang aneh-aneh, sedangkan duitnya ada aja, maka saat itu bukan lagi mubah, tapi jadi wajib. Jadi hukum nikah itu bergantung dengan keadaan. Jadi kada satu hukum. Tapi kalau kita nikah itu sunnah Nabi gitu, kalau yang kita dengar nikah itu sunnah, ada yang menikah itu haram. Iya, begawi kada bisa, orangnya emosian. Lalu yang inya hendak balas dendam, maka saat itu menikah hukumnya haram. Jadi menikah itu hukumnya kada satu gitu. Tapi hukum asalnya mubah, boleh. Kalau tidak sanggup juga kawin, fa illam yastati, kalau kada sanggup fa alaihi bisawm, maka banyaki puasa. Fa innahu yuksirus syahwat, karena puasa itu akan menghancurkan syahwat. Habis dah masalah kawin nih, Ben jangan terlalu sensi karena apa? Ada bahasanya itu terus. Memang ini bahasannya. Ya. Artinya Islam itu dengan itu pun ada adab-adabnya gitu nih. Wa idza qasata baital khala li baulin aw ghaitin falbisni alaika. Kalau kamu masuk WC mau bekami, mau behira, maka pakailah sendal kamu. Pakailah kedua sendal kamu. Ya. Kalau dulu kan emang rigat, kalau ada kita ini kadang WC kan bersih, jadi kondisional. Cuma tetap bagus pakai sandal. Makanya kalau memang karena pakai sandal, maka sebelum keluar itu perlu dibasuh buat isi itu. Ya. Karena kita kada tahu percikan itu ada di situ atau kada. Wastur ra'saka, tutup kepala. Nah, ini penting. Tutup kepala. Tutup kepala. Behelem enggak biar itu. Ini anak behira kah, anak balapan kah? Pasang kopiah. Nah, orang yang kada paham terbalik. Apabila anak masuk WC, kopiah dilepas. Justru ketika masuk WC pasang kopiah. Karena disunahkan untuk menutup kepala. Bahkan sebagian ulama tuh saking kerasnya menjaga ini, kalau yang kada ada tutup kepala pakai tangan kiri. Tutup. Wallahu alam apa hikmahnya lah. Tapi ulun pernah mendengar di antaranya memang awak kita itu kalau kada membaca doa masuk, kada bertutup, kada beradab di WC. Iya, karena kalau yang meninggal tuh hanya sehari 2 hari bau benar sudah. Ya. Itu hikmahnya. Belum pernah dengar dari perguruan dari Abu Syarwani. Kalau nya kada masuk WC itu kada berdoa. Lalu secara gaib jin-jin yang kita kan
Baca doa itu minta perlindungan dari jin. Kalau Allahumma ini a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Khubus itu jin laki-laki yang jahat. Khaba'is itu artinya jin perempuan yang jahat, yang emang tempat tinggalnya di WC. Nah itu kalau kita kata baca doa aja perguruan kami itu karena kita secara gaib disapukannya ke badan kita. Apa yang keluar tuh sapukannya. Memang kita kadang-kadang tahu sekarang. Tapi bila orang itu meninggal belum lagi seharian, ya jasadnya bau. Itu diantaranya hikmahnya kenapa dia sudah baca doa, tutup kepala, gitu. Wa qaddim rijlaka al-yusra fit dukhul. Duluakan kaki kiri kalau masuk, wal yumna fil khuruj, dan kaki kanan kalau keluar WC. Nah, ini hal sepele ini sebenarnya jadi besar karena disepelekan. Sebenarnya itu hal besar cuma disepelekan. Wa qul inna iradatit dukhul, baca ketika mau masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau perlu ditempel, ulun di kamar tuh bertempel, di WC ulun bertempel. Bukan kada hafal, cuma bisa aja kada ingat. Kita doa makan tuh kita hafal, cuma rancak kita kada ingat. Ya. Sama doa masuk WC hafal, cuma rancak kada ingat. Jadi kalau bisa bertempel. Tapi jangan di pintunya. Kenapa jangan di pintunya? Kalau kita buka pintu, bacaan itu masuk ke dalam WC. Jangankan kita di sini, di Hadramaut aja, di pondok kami di Hadramaut tuh bertempel. Jadi WC nih ada 5, 10 jajar. Di tengah-tengah itu bacaan bertempel, belaminating tempel bahannya, baca doa masuk WC. Lalu di Hadramaut belajar santri, kenapa? Dia bisa lupa. Ya. Sekaligus yang kada hafal bisa hafal. Kekanakan, jadi kita kada uyuh lagi nyuruh menghafali. Bilanya sudah bisa mengaji, tinggal baca karena lama lawas hafal. Jadi kada bismillah menghafali. Ini penting itu baca doa. Karena kalau kada baca doa takutannya mayit bau kan. Kita kan hendak juga tuh mayit tuh harum hendak gitu. Ada kawannya Guru Fatur. Guru Fatur itu dulu dari kampung di pondok berdua ya, jadi berdua. Siapa ngarannya tadi ingat pernah? Berdua. Guru Fatur nih, Guru Fatur ipana Guru Jaini. Berdua sepondok gitu dulu. Ya kan setahun di atas ulun. Kamu sekumpulan main bola sekumpulan juga. Itu orangnya soleh benar. Bule kampung kecelakaan. Kawan akrab dari kampung nih ke Balikpapan dari Banjar sekolah. Tapi emang gawiannya bagus, santri yang mengamalkan ilmunya. Ujar orang-orang kampung di sana dengar kabar berbau harum mayit santri masih. Jadi ada orang yang memang berbau harum. Kita kan hendak ya macam itu. Cuma kalau hanya kata baca doa masuk WC kayak apa anak harum. Kita pernah baca doa masuk WC. Berarti ada tuh amalannya kan yang nama olahnya macam itu. Dan bacalah ketika keluar gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Segala gufranaka, ampunan engkau ya Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menjaga kesehatan keafiatanku. Ya. Karena kalau keluar tuh hilang penyakit. Coba ada kau kami 3 hari 3 malam. Ada dulu orang para ke rumah di Sebarang nyejaga pos biasanya. Abut, kenapa abut? Kenapa kami? Biasanya apa kena batu apa? Kemarin enggak saya. Oh, maknya ulun kasihan kalang kabut apa? Hendak kami. Coba kada mau keluar. Artinya bekam itu nikmatnya luar biasa ya, kada behera berapa hari itu jadi penyakit. Dari segi itu nikmatnya emang kita tuh kada merasakan, emang nikmat tuh kecuali hilang, kecuali kita kada ada nikmat tuh hilang baru terasa. Bila sudah tiada baru terasa. Kalau keberadaannya begitu
berharga. Makanya kan kenapa diantaranya dianjurkan melangi orang garing di rumah sakit, kita melihat karena saat itu orang itu hilang kenikmatan, inya yang sehat hilang sehatnya, yang inya batu marin hilang berarti nikmat kamihnya. Kita melihat itu supaya kita bersyukur dengan nikmat yang ada dengan kita, supaya ingat. Sekali lagi kita tuh tahu aja Pak, cuma kadang kada ingat ya, makanya perlu diingatkan itu. Wala tadhkurullah ala tilkal hala illa biqalbika. Jangan kamu berzikir di dalam WC waktu kami untuk berhira, kecuali dengan hatimu boleh. Dengan hatimu. Jadi jangan berbacaan. Bahkan Nabi itu dalam satu riwayat apabila anak kami itu dibuka cincin. Karena cincin Nabi itu kan ada Muhammadur Rasulullah. Ya, bulat. Cincin Nabi itu langsung stempel. Kenapa? Karena bahari ketika Nabi itu mengirim surat, jadi Nabi itu bisa mengirim surat ke Raja Persia, ke Raja Romawi, ke raja-raja untuk mengajak masuk Islam. Tapi ujar sahabat, wahai Rasulullah, raja itu kada mau menerima kecuali ada stempel. Sedangkan kita kan ada stempelnya, apa stempelnya nih? Rupanya stempelnya dari bahari dah. Ujar Nabi, pikir di waktu itu, ulahkan cincin. Nah, jadi cincin Nabi itu bermata, diantaranya ukir. Apa ukirannya? Cincinnya Muhammad Rasul Allah, itu nah cincinnya. Nah itu langsung stempel. Jadi ketika Nabi ada sahabat nuliskan surat, Nabi tinggal stempel aja lagi pakai cincin. Nah cincin itu ketika Nabi hendak masuk WC kenapa? Hendak kalau ada sunyi bahari gitu, itu dibuka dengan Nabi. Makanya kalau ada kekanakan, kada melarang Bang Ulun, ke wapak-wapak nang di Manukar di Martapura, ke Pelampayan ada wapak-wapak karena anak-anak ada bekalung kayak gitu. Itu kalau ada jangan dibawa ke WC anaknya. Kalau emang atau gelang-gelang yang ada wapaknya ada tulisan ayat-ayatnya jangan dibawa, makruh. Kalau haram ada makruh tahrim, mungkin anak haram apalagi kalau sengaja kada boleh. Jadi jangan. Jangan begitu. Wala tashab syai'an maktuban alaihi ismu ta'ala. Ya. Jangan kamu bawa sesuatu yang tertulis nama Allah dalam WC ini sini. Ijlalan lahu untuk menghargai, membesarkan nama Allah. Ya. Kada sopan berarti membawa nama Allah dalam WC. Ya. Sama nama Nabi gitu juga, nama Nabi, jangan dalam WC. Kalau nya kepepet kayak pajar, duitnya adalah ilaha illallahnya. Duit apa adalah ilaha illallahnya? Duit real. Adalah ilaha illallahnya. Ada yang ada tuh duitnya. Ngaran rajanya Abdullah misalnya. Kayak apa mau kada mau terbawa. Makanya orang Arab ada dompetnya di belakang, tidak ada. Dompetnya di samping, di muka, gamis itu kan di samping dia. Katanya duit itu. Ya. Kalau itu terpaksa, maka jangan dibuka, masukkan di dalam kantong. Jangan. Kalau cincin terlanjur dah, sudah masuk, apalagi sudah terkeluar, hendak keluar lagi ngalih cincin, maka cabut cincinnya, masukkan dalam kantong supaya ia terbungkus. Gitu, terbungkus. Supaya terbungkus, jadi apabila ada kalau yang terbungkus amannya ya. Cuma kalau bisa dilepas keluar, kalau yang kalian bisa terlanjur dah, maka simpan dalam kantong atau lipat kemanakah sekira-kira itu kada menampak dalam WC gitu nah. Atau misalnya ada lap jangan jualan, misalnya ada kain di situ, maka kopiah apa yang kada terpakai ditutup supaya ini jangan terbuka gitu. Nah, itu caranya kalau terlanjur. Nah cincin itu yang dipakai dengan Nabi diteruskan dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Sayyidina Umar, dan rasanya hilang cincin itu di zaman Sayyidina Utsman, tergugur di dalam sumur. Cincin Nabi yang bertulis Muhammad Rasulullah itu. Ya.
Nabi bercincin juga. Nah, Nabi kalau bercincin dalam riwayat terkadang mata itu dibalik ke belakang di sini nah. Kalau kita kan di muka kan, tapi Nabi kadang-kadang dibalik ke belakang. Tangan apa? Tangan jari manis Nabi itu dengan kelingking. Kelingking dengan jari manis. Jangan di tengah. Lu ini gak ada hobi Pak jadi. Wala ta'bas jangan bermain dalam WC. Kita nih hindari itu mana main HP di WC misalnya. Ya. Mana main game. Sambil bilang main game nama bar di mana? Di WC main game. Gedaguman bunyi menyerang. Wala tatakallamu illa li dharuratin, jangan kamu bicara dalam WC, dalam buang hajat itu kecuali penting. Ya. Makanya penting juga memang pengajian itu sekeluarga tulak, karena kita paham misalnya kita kadang mau bicara yang anak sekiau-kiau di luar, panggil yang bini oh banyak laki bihira, ya. Kadang menyahuti salah, menyahuti tahu ilmunya gitu. Jadi kada boleh makruh bepandir dalam kamar mandi dalam WC. Lagi buang hajat, apalagi bernyanyi. Berokok bang bolehlah dalam WC. Kalau kena meladung, kalau kena meledak. Wala tarfa min thawbika illal jangan kamu buka pakaian kamu ilal qadri alladzi yukhsha alaihi tanajjus, kecuali takut terkena najis. Jadi jangan dibuka sebuka-bukanya kecuali memang kita khawatir ini terkena najis. Artinya kalau masih bisa pakai baju kenapa buka baju? Kalau cuma selawar aja dibuka gitu. Wastatir bihaitsu la yaraka sakhsun, bertutup sekira-kira tidak ada yang melihat kamu. Wab'ad bihaitsu la yasma'u minka shaut, berjauh sekira-kira tidak ada yang mendengarkan suara kamu. Makanya paling kada baik kalau nyebut kami di rumah orang ada mendengar lalu suara kami itu kedengaran di bajunya. Makanya di antara adabnya hantamkan ke temboknya tuh, ke dindingnya, jadi ini kada berbunyi gitu. Jadi makruh. Dan kenapa mesti berjauh la yushamu laka raiha, supaya tidak dicium juga bau ampunmu jadi. Nah ini bahari makanya WC orang kenapa gerang WC orang tuh di luar rumah. Kalau WC bahari jauh ke belakang, karena mengamalkan ini. Karena kitab yang kita baca ini kitab ini kurang lebih 300 tahun yang lalu, dan kitab ini terkenal di Indonesia, di Jawa, di Banjar, orang membaca kitab ini, ya, terkenal. Kenapa aja WC kita bahari jauh-jauh? Dulu orang gak ada WC, dulu sekali, di mana jauh-jauh. Semakin maju zaman WC tapi jauh, semakin maju zaman beparak-parak ujung-ujungnya WC dalam kamar. Cuma itu masalah settingan aja, yang penting gak ada sampai masuk ke kamar pokoknya. Haram gak? Kada juga bang kalau haram kada. Cuma disini berjauh kalau bisa. Ya. Nah ini penting juga, wala tastaqbilul kiblah, jangan menghadap ke arah kiblat. Wala tatadbiruha bi baulin wala bi ghaidin, jangan juga membelakangi kiblat bekami atau bihira, jangan. Jadi jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Kalau membelakangi kiblat ujungnya kan menghadap kiblat juga, karena bumi kan bulat. Ini jangan. Cuma kalau ini di ruangan terbuka, kalau kayak macam WC kita sebenarnya kada makruh lagi sudah. Cuma tetap aja kalau bisa jangan menghadap kiblat. Terutama bukan berarti ketika kita bahas ini wah WC aku ini menghadap kiblat, isuk kan aku ganti, jangan juga. Ini hilang kemakruhannya karena kita tertutup. Yang makruh ini apabila di ruang terbuka.
buka. Karena orang bahari jarang ke WC itu, biasanya untuk buka. Cuma tetap aja baik, jangan sampai menghadap kiblat kalau bisa WC itu. Mana kita ke sana. Jangan dia membelakangi kiblat. Waqad yuta'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyah. Dan terkadang dimaafkan aja menghadap kiblat atau membelakangi itu sebagian tempat. Ya. Sebagian tempat. Apa tadi yang tertutup tadi kayak macam WC-WC kita sekarang nih. Fayuk tafara bil musyaqqa, dimaafkan karena susah, telanjur ya Pak. Makanya kalau kita hendak bangun rumah tuh perhatikan itu. Kalau hendak bangun rumah, tempat wudu kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi kitanya ketika wudu menghadap ke kiblat, sama kayak masjid. Hendak bangun WC-nya belum lagi, wuduan belum lagi. Maka kalau bisa sunnahnya wudu kan kita pernah bahas tuh di kitab yang sudah hatam tuh. Di antara sunnah wudu itu menghadap ke arah kiblat. Setelah kiblat sana maka wudunya hadap kiblat. Sunnah. Masalah WC, masalah kiblat, masalah wuduan yang kita bangun, masalah bak mandi jangan sampai kurang dari 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? 200. Kalau liternya berapa? 216 ya, kurang lebih 16. Kalau diameternya 80 kubusnya atau 60, dia mengatakan 80. Jadi apabila air itu lebih daripada 216, maka sekalipun gugur tahi cicak kada masalah. Tapi kalau WC kita halus baknya, kamar kita halus baknya, itu gugur tahi cicak, walaupun kada berubah, kada juga pengaruh juga, tahi cicak masih utuh, kada berbau juga, tetap dalam madzhab Imam Syafi'i dihukumi airnya mutanajis. Kada boleh dipakai buat wudu, mandi, kada boleh. Ya. Hanya perlu diganali bak mandi. Kalau nya kada ganal juga, orang bahari pakai tutup. Makanya orang bahari drum-drum itu ada tuh tutupnya. Cuma kalau telanjur apa enggak ya Pak? Kalau telanjur biarkan aja sudah. Ya, mudahan pian bisa rumah lagi. Jadi bukan merubah WC-nya, tapi rumahnya nang begitu bertambah. Kalau telanjur tidak apa-apa, karena dalam madzhab Imam Malik, dalam madzhab Imam Maliki, banyu itu kada masalah walaupun seember tergutai cicak, kada masalah. Selama kada merubah sifat warna, bau dan jadi kada berubah warnanya, kada berubah baunya, kada berubah rasanya, walaupun banyu seember tergutai cicak kada najis. Kada jadi mengutar najis dalam madzhab Imam Malik. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i berubahkah? Kada berubahkah? Kalau nya kurang 2 kulah maka menjadi najis. Berapa 2 kulah tadi ya? 216 liter. 1 drum itu berapa kira-kira liternya? 200. Berarti drum itu kada sampai 2 kulah. Karena kalau nya penuh kurang lebih 200, sedangkan 2 kulah itu 216. Ganalnya sedikit pada drum itu. Ya. Wala tabul fil ma'ir raqid wa in kana katsiran illa innal hajat. Jangan kamu bekami kencing di air yang tergenang, kada mengalir. Sekalipun airnya banyak, macam di kolam berenang. Kulir ke WC, maka orang mandi di kolam, kami dalam itu airnya banyak juga aja. Jangan, kecuali ada hajat, kepepet benar, tapi ya kada baik juga, Bang. Ya. Wala al ardi salaba, jangan juga bekami di atas lantai yang keras. Walafi, kenapa? Karena kada nyerap, kecuali ada pembuangannya, ada salurannya. Kalau WC-WC sekarang kan walaupun keramik keras cuma ada pembuangan khusus lah. Ya. Jangan juga pada tempat yang tertiup angin. Ini kan, Jipian jangan membayangkan WC sekarang. Karena ini orang bahari yang berjamban, yang kada WC. Itu kan kalau nya kami kan angin banyak kan, terbang, anunya banyunya.
Kullu dzalika ihtirazan min al-qauli alladhi amatu 'adadu qabri minhu. Kenapa ini kita bicarakan? Kenapa ini kita bahas di sini? Karena semua ini untuk menjaga daripada kencing. Perkara kencing itu yang kebanyakan azab kubur itu datang dari perkara ini. Jadi banyak perkara azab kubur itu gara-gara sepele, masalah kami kada beres. Yang laki-laki tiba-tiba kepepet pinggir jalan, langsung. Kada ada banyu aja. Padahal dalam agama kita, dalam fikih kita ada alternatif. Tisu boleh. Tisu boleh. Kalau ada tisu bang, dedaunan yang kering-kering boleh. So, jangan pakai ulin aja. Kalau hanya pakai ulin, kesuban namun pian. Tisu kan di mana-mana sekarang. Jadi kalau ada batu tisu, bahkan kalau ulun berpikir batu itu kan urang bahari dalam kitab. Makanya kalau guru-guru kita ngebahas karena kitabnya bahari dibacakan, maka beristinja itu lawan banyu atau dengan batu. Kalau orang sekarang tisu. Karena fungsi tisu lebih membersihkan daripada batu. Kenapa orang bahari di kitab-kitab ditulis batu? Karena orang Arab itu memang hidup di bebatuan, pasir, batu gitu. Maka baguslah memang dipakai alternatif yang paling mudah dicari. Kalau ada banyu maka pakai batu. Kalau kita sekarang orang modern, orang yang di abad 21 misalnya, dunia sudah berkembang, berubah, ada tisu. Maka kalau tidak ada air pakai tisu. Ya. Makanya kalau ada tisu bang, di mall, di pesawat, di hotel, pas banyu mati, tisu ada, maka pakai tisu itu. Boleh kan langsung sembahyang? Boleh. Pakai tisu langsung sembahyang. Atau sekalipun ada banyu bang, kira-kira banyu ada nih, tisu ada, aku koler nah mau banyu dingin, lalu ini pakai tisu aja, lalu sembahyang, boleh. Karena kegantian daripada batu, boleh. Cuma kalau ya dengan tisu syaratnya ada, syarat dan ketentuan berlaku. Apa ketentuannya? Kalau kami jangan keluar dari helmnya. Kalau banyu kami itu sampai kepada mikrofonnya, itu kada boleh lagi, sudah mesti pakai banyu. Tapi kalau masih di daerah helmnya aja, masih boleh pakai tisu. Sama kalau behira. Kalau behira itu masih dalam lingkaran kotorannya, dalam lingkaran yang bermain itu, anusnya masih boleh. Tapi kalau sudah melebar sampai ke pantat, kada boleh lagi, mesti pakai banyu. Itu ketentuan. Ya. Kalau naik pesawat karena bingung mencari banyu ke dada, ya, maka boleh. Di hotel misalnya banyu mati tapi tisu ada, boleh. Tapi tetap yang paling afdal pakai banyu, ya, karena lebih bersih. Cuma kalau batu dengan tisu bersih mana kira-kira? Tisu. Nah, ya. Batu itu sarananya, jadi sarana untuk membersihkan. Ya. Sama ada orang terlalu keras. Pokoknya kalau kada bersiwak bisa batal sembahyang, ada. Pendapat itu dalam fikih memang ada. Tapi ada orang sekarang yang memaksakan pendapat itu. Kalau kada bersiwak sembahyang bisa batal. Nah, sekarang siwak itu kayak apa? Kita ninggalih cari kayu, arak, kecuali pian nukar ke toko-toko. Ya, tapi kan kada semua orang bisa dapat. Dan nang umroh mungkin bawa siwak kela, atau ini berjalan ke toko-toko tertentu, toko-toko baju muslim, jauh-jauh di mana, di Lambung sana nukar, di Cendana sana. Sikat gigi itu bagian dari siwak. Karena tujuan siwak itu adalah membersihkan mulut. Maka apapun alat untuk membersihkan mulut itu sudah termasuk siwak. Makanya kalau ada hadis mengatakan dianjurkan ketika hendak sholat itu pakai siwak, maka kalau orang mau sikat gigi, orang mau sholat sikat gigi, ini dapat pahala sunnah itu. Ya, makanya sunnah bersikat gigi sebelum sembahyang. Boleh kita katakan macam itu. Ya, karena sama dengan fungsi siwak. Tapi tetap ujar guru kita, bersiwak itu lebih afdol.
apalagi bersikat gigi terus pakai itu lebih afdol. Kenapa? Karena langsung mutabaah lawan Nabi, sama mengobati Nabi gayanya, itu lebih afdol. Cuma jangan berkekerasan tadi. Kalau hanya sikat gigi sudah termasuk insya Allah siwak. Cuma siwak lebih luas maknanya. Sama tadi masalah batu dengan tisu, kedada ulama kita bahas tisu karena mungkin di zaman Imam Syafi'i kedada tisu ya, apalagi khusus tisu sagin itu kan sekarang ada tuh yang khusus sagin itu ya. Dan di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali belum ada tisu itu. Siapa yang buka di Google, rasanya ulun pernah searching itu. Apabila tisu itu ada di dunia ditimbulkannya abad keberapa kira-kira? Ada mungkin kalau sampai di Arab, misalnya di Cina pertama kali tisu itu ada. Dari di Google. Tisu toilet komersial pertama ditemukan pertengahan tahun 1800. Abad ke-19 ya, makanya di kitab tidak ada orang bahas pakai tisu fikih. Jadi pian belajar fikih mana aja, kalau fikihnya fikih bahari kayak dia fikih kita bang, kadang-kadang kalau nggak bahas salah tisu lebih abdul daripada, karena emang belum ada tisu ya. Kalau sekarang zaman modern ada tisu, maka tisu lebih abdul daripada pakai batu gitu. Nah, cara memahami fikih itu emang harus gitu, emang harusnya lebih luas. Jadi hati-hati masalah bekamih kencing. Kenapa? Karena azab kubur gara-gara kamih yang tidak beres itu. Sedikit lagi. Fa'alaika bil istibra minhu jahdaka fi ghairi khuruji ila haddil waswasah. Wajiblah kamu beristibra. Bagaimana supaya bujur-bujur melepaskan, menyelesaikan dengan baik, melepas diri betul baik-baik dari keluar min ghairi khuruj ila, tapi jangan sampai masuk ke batasan waswas. Artinya istibra itu itu nah, termasuk kalau berkami itu istibra, karena laki-laki itu biasanya tahu lah pian, tapi merasa iya sampai kita laki-laki amunnya kita berdiri itu kadang masih ada tetesnya, masih bekas kayak mau keluar lagi. Habis berkami kadang berdiam tuh selesai langsung berdiri kita jalan, mungkin ada yang rasa terkeluar lagi. Makanya penting di gitu kan, atau diurut-urut dalam kitab pun gitu, dalam hadis diurut sampai 3 kali ya, bukan jadi ma'erot, kita diurut memang supaya memang itu selesai keluar. Jadi kalau was-was bang disiram aja, diperciki aja, karena kadang ada was-was aku enak kayak terkeluar padahal enggak, nah kayak terkeluar padahal enggak ada. Enak itu ambil air perciki di tempat itu. Jadi kalau kita ragu-ragu nih kira-kira ini mau terkencing lagi nih, oh melihat sarung oh basah, berarti ini aku tadi ngebasahi, diakal-akali supaya kada timbul was-was. Makanya sunnah dipercikan bagi orang yang was-was itu. Makanya kan ulama tuh mengaturnya duduknya kayak apa yang bagus. Duduk yang bagus dalam bekam itu diatur. Ternyata duduk yang bagus tuh macam ini nah, ulama nah. Sebelah tuh nah gini nah. Berdiri. Jadi berduduk di atas tumit. Pantat kiri duduk di atas tumit gitu. Cuma kan ada semua orang nyaman macam ini. Ya. Cuma nah kayak ini jadi dan coba pian bandingkan baik-baik, kalau pian bekamih macam ini dengan pian bekamih macam ini, itu lebih tiis, bahasa apa bahasa tiis itu? Lebih plong, lebih selesai daripada pian duduknya macam ini. Ulun pernah membandingkan, jangan bandingkan ya. Ya. Makanya kalau nyanu sunnah memang di gitu nah. Ya, cuma tapi kalau kita behera macam itu singgal ya, lawas. Ya. Itu kan cara. Kalau kloset duduk, kada apa-apa masalahnya, sebenarnya kada apa-apa, cuma ya tadi lebih bersih pakai Makanya ulun biasanya kalau yang ada di mall
yang duduk dengan yang duduk. Belum milih yang berduduk yang bertungging yang itu. Karena lebih sebenarnya mau kayak apapun toiletnya yang penting bersihnya yang dicari. Ya. Nah yang berdiri yang jangan. Makanya masjid kalau ada toilet berdiri rasa aneh. Ya mungkin ada orang yang kena penyakit, yang kada kau duduk 1, 2 atau 1 aja. Tapi kalau nang banyak, ada hajat. Masjid ganal, tapi WC-nya berdiri banyak. Adalah duduk WC berdiri itu. Untuk apa? Padahal di fikih kan bahkan di sunnah Nabi kada boleh. Jangan berdiri, jangan berkami berdiri. Ada larangan dalam agama kita, jangan berkami berdiri. Tapi kenapa malah menyediakan banyak? Aneh. Berarti ini takmirnya kada paham sama sekali dengan fikih istinja. Kalau 1, 2 disiapkan yang WC yang memang masjid besar, wajarlah. Siapa tahu ada orang yang kada kawa duduk, mungkin asam urat lagi naik, kan bisa. Tapi kalau banyak kan kada perlu itu sebenarnya. Jangan sampai diulahkan di masjid itu. Wa yasulu bitanahnuh. Dan cukup aja istibrak itu dengan tanah nuh tadi. Apalagi wanat zakar diurut, ampun kita laki-laki diurut. Wa imraril yadi ala asfalihi ditarik bawahnya tadi dari bawah. Diurut Bang, diurut dari bawah. Tapi dengan lemah lembut di sini. Dirifkin. Wastanju bil haja summa bil ma. Beristinjalah dengan batu. Nah, beristinja dengan batu dan dengan air. Imam Haddad ini ya belum ada tisu zaman Sidin, apalagi di Arab. Sidin ini 1100-an kurang lebih, berarti 300 tahun yang lalu. Iya, berarti Sidin hidup. Kalau tisu dari timur 1800, berarti kurang lebih aja. Jadi Sidin itu hidup, itu orang baru ketemu tisu tapi di belahan dunia yang lain. Makanya Sidin masih pakai fikih yang di zaman Sidin ya. Sidin istinja itu dengan batu dan dengan banyu. Nah, seandainya hidup di zaman sekarang mungkin bisa berubah aja tuh. Ya, dengan tisu dan dengan banyu. Fa ini tasarta ala ahadihima. Nah, kalau memang milih aja pakai batu kah, pakai air kah? Fal ma'u afdal, maka pakai air itu lebih afdal. Wa qaddimil qubula fil ma', duluan kan siram bagian depan dulu. Ya. Wa akhirhu fil hajar. Akhirkanlah di penggunaan pakai batu. Wa qul ba'da istinja, berkatalah, berdoalah setelah istinja, Allahumma hafsin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu baca doa habis. Cuma kalau dalam WC kayak apa? Dalam hati. Kadang-kadang dalam WC kita berdoa dalam WC. Membawa nama Allah aja kada boleh, apalagi berucap zikir. Jadi habis Allahumma hafsin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah kemaluanku dari perbuatan yang keji, yang kada baik. Bersihkan hatiku dari sifat kemunafikan. Itu baca doa. Dan doa ini bagus pian baca kalau memandikan anak halus, karena anak kada kau baca doa belum. Jadi ketika baca doa mandikan, siramannya terakhir dengan salawat dengan doa ini, Allahumma hassin. Kalau ini laki-laki, Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu minan nifaq. Allahumma hassin farjahu minal fawahish wa tahhir qalbahu minan nifaq. Bagus. Kalau yang bebinian kekanakannya mandikan terakhir Allahumma hafsin farjaha, ya Allah jaga lindungi kemaluannya jangan sampainya berzina. Minal fawahish wa tahhir qalbaha minan nifaq. Bersihkan hatinya dari sifat kemunafikan. Bagus tuh ya. Karena ini kada bisa seorang lagi, maka kita yang menganukan bagus benar itu. Wallahu taala alam bisawab. Karena kita sambung lagi minggu depan insyaallah. Al-Fatihah.
Amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-'ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika as-salihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.